گلگت بلتستان میں عام انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی 3، نون لیگ، MWM اور آزاد امیدوار ایک ایک نشست پر کامیاب۔ سکردو سے پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ نے میدان مار لیا۔ ARY نیوز کی سب سے پہلے مکمل نتیجہ دینے کی روایت برقرار۔ اب تک موصول ہونے والے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج میں پیپلز پارٹی کے 7 امیدواروں کو برتری حاصل، نون لیگ 6 اور 4 حلقوں میں آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری۔ توقیر مہدی شاہ کے حلقے میں جیالوں کا جیت پر جشن، روایتی دھن پر رقص۔ کچے رزلٹ یہ جا رہے ہیں، فارم 45 ایشو نہیں ہو رہے، سرٹیفائیڈ رزلٹ جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر نہیں دے رہے۔ ہم نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے وہ اپنے پولنگ اسٹیشنوں کا دفاع کریں۔ یہ کسی صورت نہیں ہوگا کہ ہم فارم 45 جو ہے یا جو سرٹیفائیڈ رزلٹ ہے وہ پریزائڈنگ افسر ہمیں نہ دیں۔ پیپلز پارٹی کو فارم 45 نہ ملنے کی شکایات۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں جب سے نتائج ملنا شروع ہوئے فارم 45 نہیں دیے جا رہے۔ پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 کا نتیجہ ملنا ضروری ہے۔ الیکشن کمشنر کو کہا ہے پرامن الیکشن ہو گئے، متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں۔ نیار حسین بخاری نے کہا ہمیں کہا جا رہا ہے آپ فی الحال نکل جائیں۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 کی نقل فراہم کرنے کی ہدایات۔ کہا تمام 24 حلقوں کے ریٹرننگ افسران ہدایات پر عمل کریں۔ ARY نیوز پر گلگت بلتستان کے انتخابات کی بھرپور کوریج۔ نمائندگان دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے دن بھر پولنگ اسٹیشن سے اپڈیٹ کرتے رہے۔ پہلے ووٹ سے لے کر پہلے نتیجے تک سب سے پہلے ARY نیوز پر۔ راولہ کوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسند عناصر کی فائرنگ، قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید، 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ ترجمان IGP آزاد کشمیر کا کہنا ہے مسلح شرپسند عناصر نے احتجاج پیرام پر جمع ہو کر حملہ کیا۔ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج نہیں بلکہ منظم دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ شرپسند عناصر نے طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ CMH راولہ کوٹ پر حملہ مریضوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا، حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے اسمبلی سے نکالا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں PPI آزاد جموں کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت، PP چیئرمین کا آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی پارٹی میں مہاجرین کی نشستوں پر اختلاف، گزشتہ اجلاس میں متعدد ارکان نے پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بجٹ پر ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے متحرک۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی اعلیٰ سطح ملاقات آج ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ کی عدم موجودگی پر حکومت سے ملاقات مؤخر ہوئی۔ PP اور حکومت کی اعلیٰ سطح ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ شریک ہوں گے۔ ملاقات ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ احسن اقبال ملاقات میں شرکت کریں گے۔ وفاقی بجٹ پر PP کے تحفظات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومتی ٹیم PP قیادت کو بجٹ کے اعداد و شمار پر بریفنگ دے گی۔ Request of some very good people, actually from numerous places, but from Pakistan in particular, the Field Marshal and the Prime Minister. And we're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win. پاکستان کی ثالثی میں ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہے۔ جنگ بندی خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منی کی درخواست پر کی گئی۔
अमेरिकी सदर का NBC को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदे की सूरत में मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगा। सदर ट्रंप की ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की भी पेशकश। पाकिस्तान की सालसी में मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी खत तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। मोहसिन नकवी और अब्बास इराक़ची का मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की थी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान ने हीफा पर मिसाइल दागे हैं। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबॉफ कहते हैं साबित हो गया अमेरिका सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। अमेरिकी जंगबंदी को मानते हैं, न बातचीत पर यकीन रखते हैं। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और बहरी नाकाबंदी से जाहिर हो गया वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में ईरान शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द भारत के स्पॉन्सर्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। हलाक खवारिज दहशतगर्द सरगर्मियों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मीरान शाह में शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबॉफ कहते हैं साबित हो गया अमेरिका सिर्फ ताकत की जबान समझता है। अमेरिकी जंगबंदी को मानते हैं, न बातचीत पर यकीन रखते हैं। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और बहरी नाकाबंदी से जाहिर हो गया वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज के हाथ हमेशा की तरह खुले हैं। सहूनी हुकूमत के लिए आज के अमरीकी ग्रीन सिग्नल ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और असासों को हमारे जायज अहदाफ में बदल दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका का बार बार मौक़िफ़ बदलना मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। अमेरिका ईरान का पुरअमन जौहरी हक़ तस्लीम करे, पाबंदियां खत्म करे और गैर मुल्की बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करे। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान में लबनानी फौज के काफिले पर इसराइली हमला। ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और सिपाही समेत 12 अफराद शहीद। दीगर इलाकों पर इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद हुए। गजा के बाद लबनान में भी इसराइल के गैर इंसानी इक़दामात। लबनान पर इंतहाई मोहलिक केमिकल से हमले का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लबनान के गुंजान आबाद इलाकों पर कई बार जहरीले सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। तारीखी कला बुफोर्ट पर कब्जे के लिए भी यही जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया। नब्तिया, सोर, अलकलिया, ख़याम और यहमर में भी सफेद फास्फोरस इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान में चीनी सफीर कॉन्ग पिपियो कहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए निकालना चाहिए। चीन का खित्ते में कोई मफाद नहीं। हम हमेशा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिश करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी जंगल के कानून की जानिब वापस नहीं जा सकती। कसीरुल जहती निज़ाम की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है। किसी बैरूनी ताकत को ईरान से इक्तिसादी ताउन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी रवा माली साल की निस्बत 292 अरब रुपए ज्यादा होने का इम्कान। PDL का हदफ 1727 अरब रुपए होने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पेट्रोलियम लेवी मुकर्ररा हदफ से 100 अरब रुपए ज्यादा वसूल होने की तवक्को है। रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए रखा गया था। 11 माह में 1430 अरब रुपए लेवी वसूल की जा चुकी है। मुल्क के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
सिब्बी, लाड़काना और जेकबाबाद में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, साहिवाल, झंग और मुल्तान का पारा भी 40 डिग्री से तजावुज कर गया। लाहौर में 41, पेशावर 39 और इस्लामाबाद में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।